one more time for this Trek conversation. We have done this before. Almost 3 years, and I was first one, I guess. Correct. Yes. What was your educational family background? Dad said, તારે જે પણ કરવું હોય ને એ અમદાવાદમાં કરજે. Crazy amount of projects તમારા ongoing છે. Whether it is Gift City, whether it is high-end residential, which one would be your favorite ones and why? શિવાલિક હાઈ સ્ટ્રીટ અમદાવાદનો પહેલો પ્રોજેક્ટ એવો હતો કે રાત્રે પણ એટલું જ બ્યુટીફુલ દેખાય. You can just explain how many buildings you are making right now. કે છેલ્લા 15 વર્ષમાં જે કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું ને અમે લોકો એટલું કન્સ્ટ્રક્શન એક વર્ષમાં કરીએ છીએ અત્યારે. Wonderful. When I talk to you personally, તમારી ફિલોસોફીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સસ્ટેનેબિલિટી. That became our habit. Whatever we make, the project should be sustainable. તમે બહુ જ બધી બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર રિલેટેડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બટ અધર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન્સ યુ હેવ ડાયવર્સિફાઈડ. It's not diversifying. We are strengthening our core company. Construction business, the furniture business, the interior business, education, then AIF. અત્યારે જે બધું જ કરીએ છીએ આખું શિવાલિકને ઇકોસિસ્ટમ બનાવીએ છીએ. ઇકોસિસ્ટમ ઓફ રિયલ એસ્ટેટ. તમે અત્યારે કયા લેન્ડમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે નોટ શિવાલિક એન્ડ યુ આર કન્સ્ટ્રક્ટિંગ? So we did construction for Torrent, Adani, international factories in Gujarat. Also apply for government projects and tenders. કોઈ પણ અમદાવાદમાં આવે અને એટલીસ્ટ જો બિલ્ડિંગ અલગ શેપનું જુએ તો ખબર પડે કે આ બિલ્ડિંગ શિવાલિકનું હશે. Ladies and gentlemen, welcome to another Trek Conversations. We have with us Mr. Taral Shah, Managing Director of Shivalik and founder of Lofi and Shivalik Construction. He's also a president at Garhead Credai Youth Wing and is a leading personality of real estate industry. With a background in civil engineering and advanced construction studies from SAPT, he has driven Shivalik's growth since 2002. His philosophy centers on sustainable development and creating supportive ecosystems. Recognized in Realty Plus 40 under 40, Mr. Shah also leads initiatives in education and furniture manufacturing. His leadership in the Green Building Council underscores his commitment to sustainability, mentoring, and innovative industry practices. Let's welcome Mr. Taral Shah to this conversation. Taral bhai, thank you very much for joining us one more time for this Trek conversation. We have done this before, and after probably 3 years now, we are doing this one more time. I think almost 3 years, and I was the first one, I guess. Correct. Yes, very much. I think, here we did the first one when we started doing in-person conversations. Thank you very much for remembering that. Taral bhai, it is needless to say that you are a huge name in the industry. Everybody knows you in the industry. You don't need any introduction. But if you can just throw some light on what was your educational family background and how you came into real estate yourself. I did my engineering, and it's almost 4 years I spent to complete my engineering. I wanted to study further. I came back to Ahmedabad, and I asked my dad that I want to study further and I want to do my master's. Then dad said, Taral, કે તારે જે પણ કરવું હોય ને એ અમદાવાદમાં કરજે. અમદાવાદની બહાર you cannot go. Right. Because I need an engineer who is from the family. Right. એ વખતે અમારા ત્યાં કોઈ engineer હતું નહીં. Correct. And we were dependent on lot of our engineers. They were good. Right. They are still working with us. Right. But family is family. Family is family. So પછી એવું કર્યું કે અમદાવાદમાં શું થઈ શકે. અને he also put one more point કે ઓફિસ તો આવવું જ પડશે. Right. એટલે whatever you select, plan that way કે ઓફિસ પણ આવવાનું અને ભણવા માટે પણ જવાનું. સો એકાદ વર્ષમાં એવું ક્યાંક મળ્યું કે સેપ્ટમાં એ વખતે ઇવનિંગ ક્લાસીસ ચાલતા હતા, કોર્સ ચાલતો હતો. ઇટ વોઝ વેરી ઇનોવેટિવ કોર્સ. ઇટ વોઝ ઓન એડવાન્સ કન્સ્ટ્રક્શન ટેકનોલોજી. એટલે પછી સવારે 3 કલાક સાઇટ ઉપર જાઉં, બપોરે 4 કલાક હું ઓફિસ જાઉં, અને પછી સાંજે 4 થી 8નું એડવાન્સ કન્સ્ટ્રક્શન ટેકનોલોજીનો કોર્સ હતો સેપ્ટમાં. રાઈટ. સો એ ઓલમોસ્ટ 1.5 વર્ષ મેં કર્યો. Nice. અને દેટ વોઝ માય એન્ડ ઓફ એજ્યુકેશન. ઓકે, રાઈટ. સો દેટ ટેલ્સ કે તમે કઈ રીતે રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવ્યા. શિવાલિકે આજે there is crazy amount of projects તમારા ongoing છે. Whether it is Gift City, whether it is high-end residential, now you're talking about industrial also. Crazy amount of square footage you are making. આટલા બધા પ્રોજેક્ટની અંદર તમારો what is, if you have to pick one or two project, which one would be your favorite ones and why? When I started my career, it was company's first commercial project. Though still we are famous
as a commercial developer. Correct. So the first project I executed in 2003, and that was in Prahlad Nagar, Shivalik Arcade. Right. અને એ વખતે એવું હતું કે ઓફિસ જે હતી એ 700 રૂપિયામાં વેચાતી હતી અને કન્સ્ટ્રક્શન ઉપર થતું હતું 800 રૂપિયામાં. Okay. એટલે વી The થોટ per square feet 700 રૂપિયામાં ઓફિસનું રેટ હતો સેલિંગ. વેચાતી હતી અને Okay. કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ વોઝ 800 રૂપીસ પર સ્ક્વેર ફીટ. Okay. એટલે એ પ્રમાણે એવું બિલ્ડિંગ ડિઝાઇન કર્યું કે બિલ્ડિંગ છે ને 3 માળમાં પૂરું કરી કાઢીએ. કે અત્યારે પણ લોકો કમર્શિયલમાં ગ્રાઉન્ડ ફર્સ્ટ સેકન્ડ શોરૂમ કરે છે, પણ એ વખતે ત્યાં 500 સ્ક્વેર ફીટની 700 સ્ક્વેર ફીટની લોકો દુકાનો મૂકતા હતા. વી થોટ વી કેન મેક ઇટ શોરૂમ્સ રેધર દેન શોપ્સ. Right. અમદાવાદમાં પહેલેથી શોપ્સનું કલ્ચર હતું એ ટાઈમે. Correct. આજુબાજુમાં બધા પ્રોજેક્ટોમાં એવું હતું કે નીચે દુકાનો હોય અને ઉપર ફ્લેટ્સ હોય. Correct. So, but we took a bold move. It was my first project. Okay, why can't we make showrooms? We have Right. seen globally Right. that shops or showrooms can be bigger. Correct. So all showrooms we made more than 2,000 square feet. Right. And we got so wonderful success in the project. અને એ વખતે એવું હતું કે FSI છોડી દીધી અમે ઉપરની. So that was my first commercial project and it is still beautiful. Right. Because આખા પ્રહલાદનગરમાં 1 કે 2 પ્રોજેક્ટો એવા છે કે જે આખું કોમર્શિયલ હોય ને 3 માળનું હોય. અને પ્લસ આઈ રિમેમ્બર દેટ કારણ કે વન પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ હું બિલકુલ એ પ્રોજેક્ટની પાછળ જ રહેતો હતો અને ત્યાં આગળ હજી બી આજની તારીખમાં સમ ઓફ ધ નાઇસેસ્ટ બ્રાન્ડ્સ આર સ્ટીલ દેર ઇન શિવાલિક આર્કેડ. Yes, because of size. કરેક્ટ. જો એ વખતે 500-700 સ્ક્વેર ફીટના શોરૂમ બનાવ્યા હોય તો કદાચ નાની બ્રાન્ડ્સ આવતી ઓર Right. મે બી લોકલ જે વેન્ડર્સ હોય એ લોકો આવે. કરેક્ટ. Then our brand perception changed from Shivalik High Street. That was the brand changer for Shivalik. ઓકે. એટલે that project we executed with all international firm. The architect was from US. So it was executed and it was designed by one of the very reputed firm and which was a very unique structure. એટલે વખતે જ્યારે આર્કિટેક્ટે અમને 3-4 કન્સેપ્ટ બતાવ્યા કે ધીસ 3 કન્સેપ્ટ વી કેન મેક. એટલે જ્યારે આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ઇટ વોઝ ઇન વિચ યર 2007-8 એપ્રોક્સિમેટલી 15-17 years બેક. એટલે 4 એલિવેશન બતાવ્યા અને પછી એવું થયું કે ખાલી આ ડિઝાઇનર્સ છે એ આપણને એલિવેશન બતાવે બટ Correct. એક્ઝિક્યુશન નહીં થાય. કરેક્ટ. Then I selected one option. Okay, I like this building, but I don't know it can be constructed or not. And the architect was also so bold that he said, Taral, if you like this building, we will change some design, we'll do some modification, and structurally it is challenging, but we will be able to achieve the same elevation. એટલે પછી અમે એ આખું બિલ્ડિંગ એ વખતે રેવિટ પર તૈયાર કરાયું જ્યારે કોઈ રેવિટ વાપરતું નહોતું. અને વોટ ઇઝ રેવિટ? રેવિટ ઇઝ ગ્લોબલી જેમ અત્યારે ઓટોકેડ લોકો વાપરે છે, અમદાવાદમાં ઘણા બધા લોકો ઓટોકેડ વાપરે છે, પણ ગ્લોબલી રેવિટ ઇઝ ફેમસ ઓકે. સોફ્ટવેર. સોફ્ટવેર. ઓકે. એટલે એ બી ઓટોડેસ્કનું જ છે, પણ રેવિટમાં તમે જેવું 3D કરો, તમે જેવું 2D બનાવો એમાં 3D બનતું જાય. ઓકે. એટલે યુ કેન વિઝ્યુઅલાઇઝ કે તમારું બિલ્ડિંગ કેવું બનશે, એટલીસ્ટ Right. સ્કેચઅપ તૈયાર થઈ જાય. રાઈટ. એટલે એ જે બિલ્ડિંગ બનાવ્યું પછી એમને એવું થયું કે આને વધારે સારું કેવી રીતના કરી શકીએ. પછી અમે વી હાયર્ડ લાઇટિંગ કન્સલ્ટન્ટ. એ વખતે અમદાવાદમાં ટ્રેન્ડ હતો નહીં અને પેરિસની કંપની હતી. દે હેડ પ્રેઝન્સ ઓવર હિયર બટ પેરિસની કંપની હતી. વી ટુક ધેમ ઓન બોર્ડ ફોર લાઇટિંગ ડિઝાઇનિંગ. અને આપણે જ્યારે અબ્રોડ જઈએ જેમ કે યુરોપમાં જોઈએ કે દુબઈમાં જોઈએ કે લાઇટિંગ દેટ ડઝન્ટ મીન જસ્ટ તમે લાઇટ ખાલી બિલ્ડિંગ ઉપર મારો. ઇટ શુડ બી illuminating the building with a very niche way. રાઈટ. એટલે પછી એ બધા લાઇટના ફિક્સર્સ બનતા નહોતા અહીંયા. એટલે ઘણા ફિક્સર્સ અમે લોકો ઇમ્પોર્ટ કર્યા. રાઈટ. અને અમદાવાદનો પહેલો પ્રોજેક્ટ એવો હતો કે આઇકોનિક સ્ટ્રક્ચર રાત્રે પણ એટલું જ બ્યુટિફુલ દેખાય. કરેક્ટ. That was one of the iconic projects. Still, it is one of the better buildings on Keshav Bagh Road. It has a Yes. different kind of a shape also. A Namaste hand Yeah. shape is there, and yes, So very nice. Then we started our entire iconic project journey. Then we came up with Shivalika Base, which was a project in Prahlad Nagar without any retail. Right. So that was a bold move, not to earn from the retail and make an exclusive office building. Correct.
પછી ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ્સની સાયકલો આવી ને નાવ વી આર ક્રિએટિંગ શેપ્સ ઇન ધ બિલ્ડિંગ. રાઈટ. એટલે કોઈ પણ અમદાવાદમાં આવે અને એટલી જો બિલ્ડિંગ અલગ શેપનું જુએ તો ખબર પડે કે આ બિલ્ડિંગ શિવાલિકનું છે. શિવાલિકનું હશે. સો એવું કેમ કરવાની અમને ઈચ્છા થાય કે આપણે જ્યારે પણ બહાર જઈએ તો વી હેવ સીન ધ સ્કાયલાઇન. એક ટાઈમે આપણે અમદાવાદમાં એવું હતું કે 14 માળથી ઉપરના બિલ્ડિંગ બનાવવા પોસિબલ નહોતા. એટલે બિલ્ડિંગના શેપ્સ અમે લોકો જે હોરિઝોન્ટલ બિલ્ડિંગ્સ હોય એમાં શેપ ક્રિએટ કરતા હતા. ઘણી બધી FSI અમે જવા દીધી હોય, ઘણા બધા કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યા હોય બિલ્ડિંગને શેપ આપવા માટે. રાઈટ. સો ઓવરઓલ વી ઓલવેઝ લાઇક ટુ મેક આઇકોનિક બિલ્ડિંગ્સ. Right. અને અમને એવું થાય કે અમદાવાદની સ્કાયલાઇન કેવી રીતના ચેન્જ કરીએ. એટલે ઓલવેઝ અમદાવાદ પ્રત્યે એટલો પ્રેમ રહ્યો છે કે અમદાવાદના જ છે, અમદાવાદમાં જ મોટા થયા છે રાઈટ. અને જે પણ આપ્યું છે બધું અમદાવાદ જ આપ્યું છે. સો વાય કાન્ટ વી ગીવ બેક ટુ અમદાવાદ? Very That is nice. our reason. Very noble thought, Taralbhai. Now, and honestly speaking, because of your brand creation, what you have, the journey you have said, Atyare Shivalik is a landmark brand in Ahmedabad when it comes to real estate industry, construction industry. And your scale has also changed the same way. Tamaru Shivalik arcade ni journey thi laine aje, what is the scale of Shivalik today is crazy. If you can just explain how many buildings you are making right now, what locations, what kind of variety of products that you have, and so on. એટલે છેલ્લા 15 વર્ષમાં જે કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું ને અમે લોકોએ એટલું કન્સ્ટ્રક્શન એક વર્ષમાં કરીએ છીએ અત્યારે. Wow. એટલે પણ ઓલવેઝ ઇનિશિયલ જે થોડા વર્ષો હોય કોઈ પણ બ્રાન્ડ માટેના કે કોઈ પણ ડેવલપરના હોય કે કોઈ પણ એન્ટરપ્રિનરના હોય, એ ઓલવેઝ લર્નિંગ લેસન્સ હોય. Correct. ત્યાં તમે શું ભૂલ કરી હોય, ત્યાં તમે કેવી રીતે અપગ્રેડ કરી શકો, કેવી રીતે એને ચેન્જ કરી શકો. સો 15 વર્ષની અંદર અમે ધીમે ધીમે અમારી જાતને અપગ્રેડ કરતા ગયા. અને પછી એવું થયું કે હવે જે આઇકોનિક પ્રોજેક્ટ આખી સાયકલમાં એક કે બે કરતા હોઈએ, સો વી કેન મેક 7 to 8 આઇકોનિક પ્રોજેક્ટ ઇન વન સાયકલ. એટલે હવે જે પ્રોજેક્ટ જે આઇકોનિક બનાવીએ છીએ, નાવ વી હેવ હાઇટ. જે રિસ્ટ્રિક્શન્સ હોતા એ ઘણા Correct. ઓછા થઈ ગયા. એટલે 30 માળ 35 માળના બિલ્ડિંગ અમદાવાદમાં બનવા લાગ્યા. Right. એટલે હવે જે બધા આઇકોનિક બિલ્ડિંગ બને છે, જે અત્યાર સુધીના મારા ફેવરેટ પ્રોજેક્ટ હતા, સો એ હવે જે નવા પ્રોજેક્ટો બને છે એ બધા જ ફેવરેટ પ્રોજેક્ટ છે અમારા. Okay. એટલે જેમ ગિફ્ટ સિટીમાં 4 પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ, અદાણી શાંતિગ્રામ ટાઉનશીપમાં 2 પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ, વૈષ્ણોદેવી સર્કલ ઉપર એક પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ, આવી રીતે ઘણા પાઇપલાઇનમાં પણ છે. સો વી હેવ લોટ ઓફ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ્સ કમિંગ અપ વિથ લોટ ઓફ ન્યૂ વર્ટિકલ્સ એઝ વેલ. Right. Wonderful. શિવાલિકની ફિલોસોફીમાં, ઇવન વેન આઈ ટોક ટુ યુ પર્સનલી, તમારી ફિલોસોફીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સસ્ટેનેબિલિટી હેઝ ઓલવેઝ બીન અ મેજર પ્લેયર ઇન યોર માઇન્ડ. If you can explain what is sustainability, what it means in real estate industry, in construction industry, and how it impacts the environment, industry, people, and so on in our city. એઝ પર સર્વે જોવા જઈએ તો હાઈએસ્ટ જો કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ જનરેટ થાય ને તો એ બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શનથી થાય. તમે તમારું કેટલું ઇનપુટ આપી અને કેટલી એને ઓછી કરી શકો, Right. સો એટલીસ્ટ યુ કેન સેવ સમથિંગ. બિકોઝ તમે આજે જે પણ ફૂટપ્રિન્ટ કરો છો, એટલીસ્ટ 50 વર્ષ સુધી એ જગ્યા ઉપર બિલ્ડિંગ ત્યાં રહેવાનું છે. સો સ્પેન્ડિંગ લિટલ મોર મની ઇઝ નોટ મચ મની, લિટલ મની, એન્ડ with your execution expertise, you can make green building. So we started making green buildings from 2018. Right. So that was our first project, and we thought we can achieve at least a silver category green building project. But આખું પ્રોજેક્ટ જ્યારે બનતા એવું થયું કે સિલ્વર does not have much strict criteria. So Okay. just for certification, we don't want to do it. Right. So એ પહેલો પ્રોજેક્ટ અમે લોકો જે કર્યો ને, that was the gold certified project. Now. અને પછી Nice. that became our habit કે whatever we make, the project should be sustainable. Right. It should be minimum gold certified. We are also planning a lot of new upcoming projects which would be platinum certified, Right. which is the highest category of green building. Right. So અને અત્યારે જે ગવર્મેન્ટના બાયલોસ પણ છે ને, એ એટલીસ્ટ એવા તો થઈ જ ગયા છે કે તમે સર્ટિફિકેટ ના લો તો એટલીસ્ટ યુ કેન અચીવ ધ સિલ્વર કેટેગરી સર્ટિફિકેટ. Right. સો જે પ્રમાણે સિટી ગ્રો થાય છે, જે પ્રમાણે ફૂટપ્રિન્ટ નવી ઊભી થાય છે, જે પ્રમાણે બિલ્ડિંગ્સ બને છે, સો કેટલી વસ્તુ આપણે રિન્યુએબલ ઓર રીયુઝ કરી શકીએ તો શું થાય કે એટલું ઓવરઓલ બગાડ ઓછો થાય, ઓવરઓલ એટલા ઝાડ ઓછા કપાય, Correct. એટલો એનર્જીનો યુઝ
કે જે વેસ્ટ ઓછો થાય. સો Right. વી આર એટલે દરેક પ્રોજેક્ટમાં અમે લોકો સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ આપીએ છીએ, સોલર પેનલ્સ બાય ડિફોલ્ટ આપીએ છીએ. જે પણ મટીરિયલ લેતા હોઈએ, પેઇન્ટ પણ હોય તો there is સ્પેશિયલ કેટેગરી પેઇન્ટ કે વિચ ઇઝ ગ્રીન સર્ટિફાઈડ. Okay. પછી ડોર્સ પણ આપતા હોઈએ તો ડોર્સ પણ એવા હોય કે જે ગ્રીન સર્ટિફાઈડ હોય. અને દરેક કંપની જેમ કે સેનેટરી વેર ઓર સીપી ફિટિંગ્સ બનાવતી હોય, એ દરેક કંપની હવે એક એવી કેટેગરી આપે છે કે વિચ ઇઝ સસ્ટેનેબલ. Right. સો ઇટ ઇઝ નોટ દેટ હાર્ડ. યુ જસ્ટ નીડ ટુ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ઇટ. Correct. તમારી ઇન્ટરનલ વિલિંગનેસ હોવી જોઈએ કે ના આઈ વિલ મેક ગ્રીન બિલ્ડિંગ્સ. It just should be become the way of life. યસ. Nice, very nice. Taral bhai, Shivalik is by and large known right now in the market for real estate industry, the construction industry. Lately, તમે બહુ જ બધી બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર રિલેટેડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બટ અધર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન્સ યુ હેવ ડાયવર્સિફાઈડ. ઇફ યુ કેન જસ્ટ ટચ બેઝ ઓન લિટલ બિટ એન્ડ ટેલ અસ અબાઉટ યોર થોટ પ્રોસેસ ઓન દેટ. લેટ મી કરેક્ટ યોર વર્ડ. ઇટ્સ નોટ ડાયવર્સિફાઈંગ. Okay. વી આર સ્ટ્રેન્થનિંગ અવર કોર કંપની. ઓકે. સો જે પણ નવા વર્ટિકલ કર્યા છે ને, વિચ એમ્પાવર્સ અવર રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસ. ઓકે. એટલે ઇફ યુ સીન અવર કન્સ્ટ્રક્શન બિઝનેસ, ધ ફર્નિચર બિઝનેસ, ધ ઇન્ટિરિયર બિઝનેસ, education is also related to real estate only. Correct. Then AIF, there are a lot of AIF, but this AIF is particular for real estate investments. રાઈટ. સો જે પણ નવા બિઝનેસ મોડલ લાવીએ છીએ ને, એ બધા જ રિયલ એસ્ટેટને કેવી રીતના કંપનીને સ્ટ્રેન્થ આપી શકે અને કેવી રીતના આખી ઇકોસિસ્ટમ બનાવી શકીએ અમે લોકો. રાઈટ. બિકોઝ વી આર હાર્ડકોર બિલીવર ઓફ ઓવરઓલ ઇકોસિસ્ટમ ઓફ ધ કંપની. રાઈટ. કેમ કે વી હેવ ઓલવેઝ સીન કે જેમ એપલની ઇકોસિસ્ટમ છે, ગૂગલની ઇકોસિસ્ટમ છે. સો આપણે જો આપણી કંપનીને સ્ટ્રેન્થનિંગ નહીં કરીએ ને, કરેક્ટ. તો બીજે વર્લ્ડમાં બહુ જ મોટી કંપનીઓ છે, દે વિલ કેપ્ચર યોર માર્કેટ. કરેક્ટ. એટલે અને હવે ઇન્ડિયામાં પણ ઘણી બધી કંપનીઓ એવી છે જે મોટા સિટીની અંદર દે ડુ લોટ ઓફ ડાયવર્સિફિકેશન ઇન ધેર મેઇન બિઝનેસ ઓર વિથ સમ અધર બિઝનેસ. એટલે અત્યારે જે કરીએ છીએ, અમે જે પણ બિઝનેસ કરીએ છીએ, ઓલ બિઝનેસ આર રિલેટેડ ટુ રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસ. ફ્યુચરમાં કદાચ કરીશું, વી ડોન્ટ નો, ધ નેક્સ્ટ જનરેશન વિલ કમ, દે વિલ ટેક ઓવર ધ બિઝનેસ ઇફ દે વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ. બટ કોઈ પણ કંપનીનો વી આર ઓલવેઝ સીન કે કોઈ પણ કંપનીનો ફર્સ્ટ બિઝનેસ એ લાસ્ટ બિઝનેસ નથી હોતો. કોઈ પણ ગ્રુપનો કે જેમ કે ટાટા હોય તો ટાટા સ્ટાર્ટેડ, નો બડી નોઝ, આઈ ગેસ વેરી ફ્યુ પીપલ નો, ટાટા સ્ટાર્ટેડ ધ ફર્સ્ટ બિઝનેસ વોઝ અ ટેક્સટાઇલ ટ્રેડિંગ બિઝનેસ. ઓકે. Reliance also was a textile trading business. Okay. Or cotton business. So we don't know ફ્યુચરમાં કદાચ બધા બિઝનેસ એડ કરીશું એની અંદર, પણ અત્યારે જે બધું જ કરીએ છીએ આખું સિવાયને ઇકોસિસ્ટમ બનાવીએ છીએ અમે લોકો. ઇકોસિસ્ટમ ઓફ રિયલ એસ્ટેટ. અને જે પણ કરીએ છીએ એ અમે અમારી એપ પણ બનાવીએ છીએ. એટલે શું થાય, કોઈ પણ કસ્ટમર અમારા ત્યાં આવ્યું હોય, સો નાવ ધ વર્લ્ડ ઇઝ ઓન ફોન. જે પણ માણસને કોઈ મેનેજમેન્ટનું હોય, ફ્યુચરનું આખું બિલ્ડિંગ મેન્ટેન કરતા હોઈએ કે આખું વેલ ફર્નિશ્ડ આપતા હોઈએ, સો દે કેન અપ્રોચ અસ વિથ ધ એપ. કરેક્ટ. કમ્પ્લેન રજિસ્ટર કરી શકે. ઇફ દે વોન્ટ ટુ બાય સમથિંગ દે કેન બાય ફ્રોમ ધ એપ. સો ઇટ ઇઝ ઓન ઇવોલ્વિંગ સ્ટેજ, બટ વી આર ઓલ્સો ટ્રાઇંગ ટુ મેક અ સુપર એપ ઓફ Shivalik. That's a brilliant thought process you have as a organization, as a group of businesses. Tell us, let's talk about one industry that you've really touched aggressively lately. Even I'm involved, connected somewhere or the other in finding places for you. Lofi is one of your brands, Stanley is another brand, and you're doing the manufacturing of furniture industry or making furniture products. Please throw some light on that. Lofi is our ingenious brand, so it's our own brand. Right. We started 3 years back. We just wanted to test the market, how the overall furniture business and interior business work. Then in between we got a lot of opportunity to tie up with organized furniture companies. Right. And recently last year we tied up with Stanley, Right. which is the only listed furniture luxury furniture company in India, Right. which competes with European companies. So locally they don't have competitor. So we are taking care of Pan Gujarat. So we always believe in collaboration rather than competition. Right. So it's not only about one brand. Now we have almost 20 brands. We will showcase one by one. Okay. So Stanley is one brand, and we have also tied up with the Haworth. Haworth is one of the largest office furniture solution company. Okay.
Then we have more 20 branches, I said. So eventually we'll Oh, release that's humongous. That's huge. humongous. So market is very big, Right. and we are a believer of Indian brands. Right. How we can strengthen our Indian companies, Right. and so that is the reason we are also going in manufacturing, because a lot of people are traveling to China or Europe, but those furniture. So Europe is very expensive. No, a lot, maybe 0.1% can afford it, Italian furniture. China have different varieties, but none of very. I don't know which Chinese companies give guarantee. Right. સો ફર્નિચર તમે લઈ આવો અને ફર્નિચર ઘરે મૂકી દો અને પછી કોઈની ગેરંટી ના હોય, શું Correct. વસ્તુ મંગાવી હતી, શું વસ્તુ આવી, અને વાય ઇફ યુ ગેટ everything in India or maybe very near to your place, why you have to travel? Correct. So we are also starting one very large format store, જેમ મલ્ટી બ્રાન્ડ સ્ટોર હોય છે, જેમ ક્લોધિંગમાં હોય છે. Right. સો લોફી હોમ સ્ટોર કરીને એક કરીએ છીએ અમે લોકો, વિચ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ઇન 3 floors, very big size. Nice. And we are coming up with almost 26 brands in the store. Wow. So it would be the largest branded furniture store of Gujarat. Wow. That's commendable. And it is one of a kind store which nobody has seen till now. Right. Shivalik Construction is involved in constructing buildings and projects, not just for Shivalik, but for a lot of other organizations as well, which is another huge leap in real estate construction industry. And sky is the limit in that vertical of real estate. તમે અત્યારે કયા કયા landmark projects they are not Shivalik and you are constructing? So we did construction for Torrent, we did for large corporates like Adani. We also built international factories in Gujarat, Okay. automobile factory, some aluminum factory, and now we applied for government certification. So if Okay. you want to do construction for government projects, we need a special certificate Right. that we call AA class approved contractor. Right. And primary we got the approval, we're just waiting for the letter. So in future we'll also apply for government projects and tendering. Okay, nice. AIF, Alternative Investment Funds. Please explain that. And also along with that, your involvement in educating the real estate industry. You have Shivalik Institute. That's also a very, very noble thought that you guys are working upon. If you can just slightly touch base on that. So AIF is a different format of real estate. It is not that new. It is new to Ahmedabad. A lot of people have tried, but internationally it has been proven, and a lot of organized companies from Bangalore or Mumbai, Delhi, they already have AIF, huge size AIF. Right. બહુ જ ઓછા રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર કરે છે. સો વી ઇટ ટુક ઓલમોસ્ટ 6 months ફોર અસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ ઇટ વર્ક્સ, અને ઇટ ઇઝ સેબી રજિસ્ટર્ડ AIF, Okay. એટલે ઇટ ઇઝ ગવર્ન બાય સેબી. Okay. કોઈને પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો ટિકિટ સાઇઝ ઇઝ 1 crore rupees. Okay. વાય દે હેવ કેપ્ટ 1 crore rupees? બિકોઝ નાના નાના જે લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય ને, સમવેર દે આર નોટ વેલ ક્વોલિફાઈડ. એ લોકો જોડે પૈસા આવે તો દે ઇન્વેસ્ટ ઇન સ્ટોક માર્કેટ, દે ઇન્વેસ્ટ ઇન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, બટ જે પણ AIFમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે અને 1 crore ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતો હોય તો એટલીસ્ટ હી ઇઝ મેચ્યોર્ડ. Right. બિકોઝ ઇન્વેસ્ટિંગ 1 crore ઇઝ નોટ સમથિંગ કે તમે 1 crore રૂપિયા કોઈ પ્રોડક્ટ લીધી. Right. ઇટ ઇઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. Right. એટલે એ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે, વી કેન યુટિલાઇઝ ટુ બાય લેન્ડ. Right. We can also invest in other developers project. We can also invest in real estate tech, જે નવું ડેવલપ થતું હોય, we can call prop tech. Right. એ બધામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકીએ. સો દેટ ઇઝ અ ટૂલ વેન વી નીડ મની, સો મની શુડ બી એક્સેસેબલ. Right. And there are two kind of money. One money is money, Right. but one is the organized money. Right. જેમ તમે ગ્લોબલી ઇફ યુ સીન ધીસ કંપની, જેમ બ્લેક રોક છે, વેનગાર્ડ છે, દે ઓલ આર પ્લેઇંગ વિથ ઓર્ગેનાઇઝ મની. Right. સો AIFમાં જે પણ પૈસા આવશે, દેટ વુડ બી ઓર્ગેનાઇઝ મની. ઓલ ધ ઇન્વેસ્ટર્સ વિલ ગેટ ધ ક્વાર્ટરલી રિપોર્ટ, એન્ડ દે વિલ બી એબલ ટુ નો કે મારા પૈસા ક્યાં લાગ્યા છે અને કેટલું રિટર્ન મળે છે. So is it okay to say for laymen to understand what AIF is like? It's a mutual fund of real estate.
It's all together. AIF has its own identity, but yes, for layman, it Yeah. is the same way. You just need to trust the mutual fund operator. જેમ તમે trust કરો એવી Correct. રીતે you have to trust The AIF AIF operator. operator. Right. Brilliant. But we have tied up with leading organizations of જેમ કે ફાઇનાન્શિયલ જે ચાર કંપની હોય ડેલોઇટ છે KPMG છે EY છે એમાંથી એક કંપની એમ લોકો ત્યાં અપોઇન્ટ કરી છે એમ સોલિસિટર હોય તો વી હેવ ધ બેસ્ટ સોલિસિટર અવેલેબલ Right. સો ઓન બોર્ડ જે બધા છે એક્સિસ ઇઝ અવર ટ્રસ્ટી Right. સો ધ મની ઇઝ સિક્યોર્ડ અને Right. જ્યારે બીજા લોકોના પૈસા લઈએ ને દેન વી હેવ ટુ બી મોર સિક્યોર્ડ Right. કે કોઈકના More પૈસા તમે ક્યાં responsible with it. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો અને કેવી જગ્યાએ લાગે છે તમારા પોતાના પૈસા હોય સમટાઈમ યુ કેન ટેક અ લોસ એન્ડ યુ કેન અર્ન ફ્રોમ સમવેર એલ્સ Correct. પણ જ્યારે તમે બીજાના પૈસા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો દેન યુ હેવ ટુ બી ચૂઝી Correct. Absolutely. That'll be clearly you are managing a lot of things on your plate. That is unfathomable at one point. કે આટલા બધા projects and આટલા બધા hands involved in so many verticals of real estate. It is commendable. How do you manage your time? Acha, I could not speak about the institute. Oh yeah. Sorry, we missed this institute. Yeah. Yes. So we started institute last year. Right. અને એવી કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ગુજરાતમાં તો છે નહીં પ્રોફેશનલ લેવલની કે જે રિયલ એસ્ટેટની એજ્યુકેશન આપી શકે. Right. Why we thought this? Whatever we learned in last 15-20 years, if we can give nutshell in 45-60 days course, at least we can educate people. Right. કારણ કે ઘણા લોકો છે ને હવે પહેલાં એવું હતું કે એક ઘરમાં 3 કે 4 માણસો કામ કરતા હોય, જે આ 3-4 ચિલ્ડ્રન. હવે જે પ્રમાણેનો ટ્રેન્ડ છે એ પ્રમાણે કેવું છે કે એક ઘરમાં maybe a single child or maybe 2 children. એટલે એજ્યુકેશન પહેલાં કેવું હતું કે બધું અલગ અલગ હતું, ડાયવર્સિફાઈડ હતું કે કોઈએ કોમર્સ કર્યું હોય, કોઈએ MBA કર્યું હોય, કોઈ એન્જિનિયરિંગ કર્યું હોય, કોઈ Right. માર્કેટિંગ કર્યું હોય. સો હવે જેમ સિંગલ ચાઇલ્ડ હોય તો શું થાય, એજ્યુકેશન તો એક જ થઈ શકે. એટલે વી થોટ કે જે માણસ એન્જિનિયરિંગ કરીને આવ્યો હોય એને આપણે માર્કેટિંગ છે કે ફાઇનાન્સ છે કે લેન્ડનો જે રેવન્યુ છે એ કેવી રીતના શીખવાડી શકીએ. સો એટલીસ્ટ એ 45 દિવસમાં નટશેલ સમજી શકે. પછી એને ડિટેલમાં જવું હોય દેન દે કેન સ્ટડી ફર્ધર Right. અને બેઝિક એજ્યુકેશન આપી શકીએ. અને બીજું શું થાય કે ઇવન વી ઓલ્સો ગેટ ઇન્સાઇટ્સ Right. કે લોકો જે નેક્સ્ટ જનરેશન આવે છે તે કમ વિથ લોટ ઓફ આઈડિયાઝ. Right. સો અમુક વાર આપણે મિસ કરતા હોઈએ કે યાર આપણને આઈડિયા ખબર જ નથી હોતો. Right. સો વી ઓલ્સો ગેટ એજ્યુકેશન ફ્રોમ ધેમ. Right. અને ઇટ્સ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ટુ ગેટ ધ ટેલેન્ટ. Correct. બિકોઝ તમે જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ભણાયા હોય સો યુ નો હાઉ કેપેબલ દેટ પર્સન ઇઝ. Correct. Correct. I'm sure the industry on its own overall with this thought process of yours is going to benefit કે નવું generation જે આવશે એ would be lot more knowledgeable and trained with regards to real estate than what we have seen so far traditionally. દે આર વેરી ક્લિયર. Right. કેમ કે આજથી 25 વર્ષ પહેલાં જે રિયલ એસ્ટેટ અમે જોયું હતું અને આજનું રિયલ એસ્ટેટ છે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ. Right. તો નેક્સ્ટ એક maybe a next decade or 1 or 2 decades, things would be very different. Right. You have to compete and you have to collaborate with the international companies. Correct. So Taral bhai, as I was saying, you are managing a lot on your plate right now. So many projects you are involved in, so many verticals you are involved in. Everything is moving very well, functional. Your time is going into it. How do you manage your time overall, juggling around with all between all these organizations? We invest in people. Okay. અમારા ત્યાં છેલ્લા 35 વર્ષથી જે માણસ કામ કરે છે એ આજે પણ કામ કરે છે. એટલે જે વખત અમે રિયલ એસ્ટેટ અવર રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસ ઇઝ ફ્રોમ લાસ્ટ 26 years. બિફોર દેટ માય ડેડ વોઝ ઇન સ્ટોક માર્કેટ. એટલે એ સ્ટોક માર્કેટના ટાઈમથી જે માણસ કામ કરે છે એ લોકો હજી પણ કામ કરે છે અમારી જોડે. અને વી હેવ ઇન્ટરનલ ફિલોસોફી ઓફ કંપની કે જે પણ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એની અંદર એક એક્સપિરિયન્સવાળો માણસ હોવો જોઈએ અને એક યંગ ટેલેન્ટ હોવું જોઈએ. Okay. સો શું થાય કે એક્સપિરિયન્સવાળો માણસ હોય એનું એક્સપિરિયન્સનું બ્રેઇન ચાલતું હોય અને યંગ હોય તો હી કમ્સ અપ વિથ લોટ ઓફ ન્યૂ ટેકનોલોજી. અને એ બેનું કોમ્બિનેશન છે ને દેટ ટુક અસ એટ નેક્સ્ટ લેવલ. Nice. અને હમણાં જ 10th જુલાઈ વી સેલિબ્રેટેડ અવર ફાઉન્ડેશન ડે. એટલે ફાઉન્ડેશન ડે અમે જ્યારે 26 વર્ષ પહેલાં ચાલુ કર્યું અમને ખબર નહોતી કે ઓન વિચ ડેટ વી સ્ટાર્ટેડ રિયલ એસ્ટેટ. સો વી ડિસાઇડેડ લાસ્ટ યર
કે જે ફાઉન્ડર છે એમની બર્થડેને જ ફાઉન્ડેશન ડે કરી નાખીએ. Okay. દેટ વોઝ માય ડેડ્સ બર્થડે. Right. એટલે 10th July is our foundation day and our founders day. So today we have more than 250 people on our payroll, and more than I think 2,000 people are working for us Right. on a contract basis. So the important thing is our people, Right. and we work like a family. અને બીજું અમારા જે ક્લોઝ ફેમિલી છે એવરીબડી ઇઝ વર્કિંગ એક્સેપ્ટ માય મધર. દરેક ફેમિલી મેમ્બર છે એક ડિપાર્ટમેન્ટ જોતું હોય. સો વી આર નોટ ગોઈંગ ઇન ઇચ ડિપાર્ટમેન્ટ Right. કે આ એ જોવે છે તમારે આ જોવાની જરૂર નથી. Correct. બટ વી હેવ નોલેજ 30% 40% નોલેજ બીજાનું હોય અમને કે ઇફ સમબડી ઇઝ નોટ ધેર Right. દેન સિસ્ટમ શુડ રન. Right. એન્ડ ઇન્ટરનલ વી હેવ ફેમિલીને જો આખું અમારું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અમે લોકોએ સેટ કર્યું છે કે આ માણસ આ જોશે, આ માણસ આ જોશે, અને જે અમારું બોન્ડ છે દેટ બોન્ડ હેઝ ટેક અસ એટ ધીસ લેવલ. Right. So, Taralbhai, you're doing a lot, obviously. How do you manage your personal time when you're not working, when you're not sleeping? How do you, what are the things that you do? So I like to spend time with my family Right. and roam around અમદાવાદ. Okay. અમદાવાદમાં આજુબાજુમાં શું થઈ રહ્યું છે, Right. ક્યાં નવું શું ડેવલપમેન્ટ કરી શકીએ. કોઈક જગ્યા એવી પણ હોય કે જ્યાં અનએક્સપ્લોર્ડ રહી ગયું હોય, Right. વિચ હેઝ નેચરલ બ્યુટી ઓર વિચ હેઝ પોટેન્શિયલ, બટ કોઈકનું ધ્યાન ના ગયું હોય. સો એવરી સન્ડે, એટલીસ્ટ 3 Sundays in a month, I travel. Wow. I roam around city કે અમદાવાદમાં શું નવું ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, કોઈક બીજાના કયા પ્રોજેક્ટ આવી રહ્યા છે, કે કઈ જગ્યાએ શું નવું કરી શકીએ. કોઈ જગ્યાએ ગવર્મેન્ટે સરસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કર્યું હોય પણ કોઈ રિયલ એસ્ટેટનો પ્રોજેક્ટ ના હોય, then voluntarily we can approach government if we Right. want to be part of this. Right. So જેમ gift city was also the story of this kind. કે gift city we were seeing from last 10 years, પણ ઘણી વાર એવું થાય gift city જઈને પાછા આવી જઈએ. પણ પછી એવું થયું કે હવે ગિફ્ટ સિટીનું જે આખું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે ઇટ વોઝ વેલ ડેવલપ્ડ, અને આફ્ટર કોવિડ વી થોટ કે આખું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થઈ ગયું છે, સો વાય કાન્ટ વી ડુ વન પ્રોજેક્ટ. એન્ડ બધા પ્રોજેક્ટ લોકોએ કર્યા છે, લોકો બહારથી આવીને પ્રોજેક્ટ કરે છે. લોટ ઓફ પીપલ, લોટ ઓફ ડેવલપર કેમ ફ્રોમ મુંબઈ, બેંગ્લોર, દિલ્હી, એન્ડ વેરી few local developers were working in Right. Gift City. And we have seen all buildings were leased out, the sales was good. Then we got a chance to be part of Gift City, the same way with Shantigram. So આ જે opportunities તમને ક્યારે મળે? When you see how the city is growing, how the people are working. Right. So that's how I spend time with myself and my family. Nice. અને કોઈક વાર ટાઈમ મળે તો કદાચ 4-6 મહિને we take an international tour, Right. and we spend some quality time, Right. and we learn what they follow. જ્યાં પણ ફરવા જઈએ એટલીસ્ટ ત્યાંથી શીખીને આવીએ કે એ લોકોએ જે 100 વર્ષમાં શું કર્યું છે, Right. વિચ કેન ચેન્જ અમદાવાદ. બિકોઝ આપણે જે અમદાવાદ સિટીમાં બેઠા છે, નાવ ઇટ ઇઝ અ ગ્લોબલ સિટી, પણ આજથી 3-4 વર્ષ પહેલાં તો એવું હતું કે ઇન્ડિયામાં જે પણ વસ્તુ આવે ને એ અમદાવાદમાં 8મા નંબરમાં આવે, બરાબર કે છે. પહેલાં મોટી સિટીમાં આવે ને પછી Correct. અમદાવાદમાં આવે. Correct. એટલે વી ઓલવેઝ હેવ દેટ લવ ફોર અમદાવાદ. એટલે Yeah. ટાઈમ મળે તો અમદાવાદની આજુબાજુમાં ફરીએ. Taralbhai, thank you very much for this wonderful conversation one more time. It's always a pleasure to talk to you personally and professionally. And thank you very much for everything. You have been always helpful to me in all the new ventures. So thanks to you. And I always like to interact and get insight of the market. So I always feel comfortable with you. Thank you so very much. It's a great compliment. Thank you. Thank you. Thank you, friends, for staying with us for another Trek conversation. Stay tuned for more to such Trek conversations. Our handles are The Real Estate Connect, TREC, both on Instagram and Facebook. Thank you very much and have a great day.